میں یہ بات بتا چکی ہوں آپ کو بہت دفعہ، بہت بار بتا چکی ہوں. میں سنی سنائی باتیں نہیں کرتی. میں وہ بات کرتی ہوں جس کا مجھے ذاتی طور پہ علم ہوتا ہے. پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ سینٹ الیکشنز میں وہ اپنے متفقہ کینڈیڈیٹس لائیں گے بھی اور ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کریں گے. لیکن اصل میں بات یہ نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ جو عوام کے اوپر مسلط کیے جا رہے ہیں لوگ، ہمیں عوام کے نمائندے ہونے کے ناطے سے ان کا راستہ روکنا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ کس قسم کے عوام کے اندر اضطراب ہے، بے چینی ہے، ایک جس کو کہتے ہیں کہ ریوولٹ ہے اس حکومت کے خلاف، کیونکہ مہنگائی سے وہ مارے گئے. روز تیل کی، انڈوں کی، مرغیوں کی، گوشت کی، سبزیوں کی، دالوں کی، پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں، بجلی کی قیمتیں بڑھتی ہیں. عوام تو اس سے ریوولٹ کر رہے ہیں، لیکن خود جو حکمران جماعت ہے اس کے اندر ہر صوبے سے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں. ہر روز سننے کو ہم یہ دیکھتے ہیں میری 22 سالہ جد و جہد ہے، میری 22 سالہ جد و جہد ہے. تو 22 سالہ جد و جہد میں کیا ایک بھی ایسا انسان نہیں ملا جس کو جو 22 سال سے آپ کے ساتھ جد و جہد کر رہا ہے آپ اس کو سینٹ کا ٹکٹ دیتے؟ وہ کون کر لائے گا؟ آپ لوگ لے کے آئیں گے عدم اعتماد یا پیپلز پارٹی لے کے آئے گی؟ کون لے کے آئے گا؟ وہ عوام کا غیظ و غضب لے کر آئے گا، اور جن کو ٹکٹس پیراشوٹ کے ذریعے دی گئی ہیں اور جو کھربوں روپے اربوں روپے ہو رہے ہیں وہ اسی کے خلاف آئے گا انشاءاللہ. میں اس کا کریڈٹ پاکستان کے عوام کو دوں گی، کیونکہ پی ڈی ایم عوام کی نمائندہ ہے، اور پی ڈی ایم تو بعد میں بنی ہے. عوام میرا خیال ہے کہ اپوزیشن سے پہلے بہت آگے نکل گئے تھے. اپوزیشن لیٹ ہو گئی تھی اور اپوزیشن کو عوام کی آواز سے آواز ملانی پڑی. اور جہاں تک پی ڈی ایم کا سوال ہے، میری خواہش ہے کہ پی ڈی ایم اس حکومت کے جانے کے بعد بھی انٹیکٹ رہے، کیونکہ ایک نیا چارٹر جو ہے وہ پی ڈی ایم اس ملک کو دے تاکہ اس چارٹر کے تحت اس ملک کو چلایا جائے. لوگ رو پڑے ہیں، مطلب اپنی جماعت رو پڑی ہے کہ خدا کا واسطہ ہے، جس انصاف کی تم بات کیا کرتے تھے، جس توڑ جوڑ کی تم بات کے خلاف تمہاری جد و جہد تمہارے کہنے کے مطابق ہوتی تھی، تم جو کر رہے ہو اس کے اپوزٹ کر رہے ہو. یہ اپوزیشن کم بول رہی ہے، اپنی جماعت زیادہ بول رہی ہے. ایک تو میں نے بہت شروع میں جب میاں صاحب گئے تھے میں نے ایک درخواست دی تھی ہائی کورٹ میں، تو کرونا کی وجہ سے آبویسلی سب کچھ سسپینڈ ہو گیا، تو وہ بھی ابھی تک ہماری جو بھی درخواست ہوتی ہے وہ پینڈنگ پہ ہو جاتی ہے. لیکن اگر مجھے اب کوئی گھر پہ آ کے کہے، میری اپنی بھی ایک ہیلتھ کی چھوٹی سی پرابلم ہے، میری ایک سرجری ہونی ہے جو کہ پاکستان میں ہو نہیں سکتی، لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس حکومت کو بالکل یہ ریکویسٹ نہیں کروں گی انشاءاللہ کہ میرا نام ای سی ایل سے نکالے. مجھے اس ملک سے کہیں نہیں جانا، میرا جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے انشاءاللہ تعالی. اس ملک میں یہ پلیجر میں ان کو کبھی نہیں دوں گی. اور اب میں یہ بھی سن رہی ہوں کہ آپس میں جو مشاورت ہو رہی ہے، ٹی وی پہ بھی ایک وزیر نے آ کے کہہ دیا کہ مریم کو باہر بھیجو، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اور یہ بات چیت ہو رہی ہے. مجھے اس کا اچھی طرح سے علم ہے، لیکن مریم انشاءاللہ تعالی باہر نہیں جائے گی، آپ کو جانا پڑے گا. بیک ڈور رابطوں کی بھی کچھ خبریں جو ہے افواہیں جو ہے گردش کر رہی ہیں، تو کوئی ایسا بھی کچھ سلسلہ بھی چل رہا ہے بیک ڈور رابطے جو کچھ قوتوں؟ میں نے یہ بات اس دن جب میں ڈسکا جا رہی تھی تو میں نے کسی صحافی بھائی کے سوال کے جواب میں یہ بات کہی تھی کہ بیک ڈور رابطوں کی ضرورت ان کو ہے جو اس وقت مشکل میں ہے. پی ڈی ایم کو یا پی ایم ایل این کو ماشاءاللہ بیک ڈور رابطوں کی ضرورت نہیں ہے. انسان جو ہے حیران ہوتا ہے کہ کس قسم کی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں. کل کو یہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ جی جو ایٹم بام ہے وہ ابھی پڑا ہوا ہے بہت دیر سے، تو ذرا جو مہنگائی سے پاکستان کے عوام رو رہے ہیں ہم نے کہا ذرا چلا کے دیکھ لیں. مطلب اس قسم کی باتیں کرنا تو میری تو سوچ سے بھی باہر ہے کہ کیسے کر لیتے ہیں. میاں صاحب کا پاسپورٹ ایکسپائر ہونے کو جا رہا ہے، جبکہ ان کے پیچھے مکمل ان کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے، 3 بار کے وزیر اعظم ہے، تو اس پہ کاؤنٹر اسٹریٹجی پاکستان مسلم لیگ نون کی کیا ہے؟ میاں صاحب وہاں پر اپنے جو بھی لیگل ان کا جو پاسبلٹیز ہیں وہ ضرور کر بھی رہے ہوں گے، اس کو ایکسپلور دے بھی رہے ہوں گے. لیکن ایک مریم نواز شریف آپ سے نہیں سنبھالی جاتی. نواز شریف کو واپس لے آئیں گے تو کیا بنے گا؟ میڈم بتائیں کہ گورنمنٹ آپ دیکھتی ہیں کہ گورنمنٹ 5 سال پورے کرے گی،
बात देखा ये जाता है कि इंतजामिया मुलवस होती है धांधली में, आप किस हद तक पूरी उम्मीद है कि आपके ये कैंडिडेट जीतेगा? मैं बहुत पुरुमीद हूँ, इंशाल्लाह खैर होगी। देखें 2018 के जो हालात थे और उसके बाद जब सेनेट चेयरमैन तब्दील हुआ तब ये एक पेज पे थे। अब तो एक पेज वालों ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि भाई आपने हमें इतना बेइज्जत करा दिया है कि अब अपने मामलात को आप खुद ही संभालें, या तो अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करें या अपनी कारकर्दगी इम्प्रूव करें, वरना हमारे इदारे के अंदर से भी ये आवाज़ें उठ रही हैं कि आप लोगों ने किसी ऐसे इंसान को क्यों सपोर्ट किया जिसने मुल्क का ये हाल कर दिया। तो अब ये जवाब तो ज़ाहिर है सिलेक्टर्स भी मांग रहे होंगे, वो कह रहे होंगे कि भाई तुम्हारी कारकर्दगी ने हमें भी शर्मिंदा कर दिया। तो जब इस किस्म के हालात हो जाएं तब इलेक्शन चोरी करना अगर इम्पॉसिबल नहीं तो मुश्किल ज़रूर हो जाता है। और मैं खुश हूँ कि सेनेट के इलेक्शंस में जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ था उस वक्त बड़ा अफसोस हुआ था कि पाकिस्तान की सियासत क्या शक्ल इख्तियार कर रही है और ये ख़रीदो फ़रोख्त जो होती है, डराना धमकाना जो होता है। लेकिन अब मैं हाइंडसाइट के साथ ये सोचती हूँ कि इस किस्म के वाक़यात अगर मुल्क में ना हों, तारीख़ में ना हों, तो कौमें कभी सबक नहीं सीखती। और अगर ये वाक़या ना होता तो ये इतनी बुरी तरह एक्सपोज ना होते। तो आवाम को वो वक्त अभी बहुत दूर नहीं गया, सब याद आ जाता है किस तरह आपने सेनेटर्स को और MPAs को और MNS को फ़ोन करवाए, धमकियां दिलवाईं, उनकी फाइल्स खुलवाईं, उनके वोट ख़रीदे। एक एक MPA को फ़ोन गया, हमारे लोगों को फ़ोन गया, किसी को वीडियो कहा कि आपकी वीडियो हमारे पास है, किसी को कहा कि आपकी फ़ाइलें हमारे पास हैं, सब कुछ हमारे पास है। सीधी तरह धोखा दो जमात को। तो ये कर सकते हैं खुफिया तौर पे इधर उधर, लेकिन जमातों को अल्हम्दुलिल्लाह ये तोड़ नहीं सके। जो MPAs हैं, MNAs हैं, अवामी नुमाइंदे हैं, सेनेटर्स हैं, उनको भी इनके साथ डील करना आ गया है। उनको भी ये पता है कि अगर वोट डरा धमका के दिलवाया जाता है तो लेकिन वो जमात को छोड़ने को वो भी तैयार नहीं है। ज़िमनी इंतखाब के हवाले से मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आपने कुछ करने की कोशिश की तो ये याद रखना कि ये चीज़ छुपी नहीं रहेगी। गिलगित बल्तिस्तान में आपने तमाम तर धांधली के बावजूद जो आप 1 साल से प्लान कर रहे थे, और वो पूरी मेरे पास वो स्टेप्स हैं जो इन्होंने लिए वहाँ का इलेक्शन चोरी करने के लिए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 6 सीटें आपको टोटल मिली और मुस्लिम लीग नून के 6-7 बंदे आपने तोड़े GB में। और किसी को, और मुझे ये पता है ज़ाती तौर पे कि किस तरह डराया धमकाया गया उनको। वो 7 के साथ पहली मर्तबा गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में, वहाँ इलेक्टेबल्स की सियासत होती है, वहाँ पाकिस्तान की सियासत से बिल्कुल एक डिफरेंट सियासत होती है जो पंजाब की सियासत है या और सूबों की सियासत है। गिलगित बल्तिस्तान के डायनामिक्स बिल्कुल फ़र्क है। तो यकीन करें कि वो जो 6 और 7 मुस्लिम लीग नून के वहाँ पर विनिंग कैंडिडेट्स जो थे उनको तोड़ा, सब के सब हार गए। तो अवाम भी अब लोटों को एक्सेप्ट नहीं करती। और धांधली आप एक हद तक कर सकते हैं, जब अवाम खड़ी हो जाए तो धांधली करना भी मुश्किल। मैं ये ब्यूरोक्रेसी को भी, पुलिस को भी, इंतज़ामिया को भी ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अवाम के खादिम हैं, आप इस मुल्क के खादिम हैं, आप इदारों के लिए काम करते हैं। तो अगर आपने किसी डर या धमकी में आकर या इस खौफ से कि आपको चीफ मिनिस्टर हाउस बुला लिया जाएगा और आपको नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा, अगर आपने किसी भी तरह इस हारी हुई जमात तहरीक-ए-इंसाफ की आपने मदद करने की कोशिश की, तो याद रखें कि अवाम आपके चेहरे देख भी रहे हैं और पहचान भी रहे हैं। आपको इसका जवाब बहुत सीरियसली बाद में देना पड़ेगा। ये मैं इनको एक मैसेज दे रही हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने हल्फ से, अपनी नौकरी से, अपने मुल्क से गद्दारी नहीं करेंगे। क्या ये खारजा पॉलिसी है कौन सी हमारी भाई? हमारे तो दोस्त मुल्क हमसे नाराज़ हैं। वो हमारे तो दोस्त मुल्कों ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि ये है आपकी खारजा पॉलिसी। कश्मीर पे आप देख लें, पैसे आप मांगने जाते हैं, आपको वहाँ से पैसे नहीं मिल रहे। सारे जो दोस्त ममालिक पाकिस्तान के साथ यूं खड़े थे और दहाइयों से पाकिस्तान के दोस्त थे, आज आप अपनी नाकाम खारजा पॉलिसी से गवा बैठे हैं उसको। पूरा का पूरा तवज्जो आपकी ना अवाम की तरफ है,
ना महंगाई की तरफ है, ना खिदमत की तरफ है, आपकी ना आप खारजा पॉलिसी की तरफ है। सब मिल के जब एक ऑपोजिशन पे आपने तवज्जो रखी हुई है और उसमें भी आप नाकाम हो रहे हैं, तो फिर हर महाज पे आपको नाकामी का सामना तो करना पड़ेगा ना। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत तरस आता है सरकारी मुलाजमीन पर भी, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी, और जो भी इस वक्त हुकूमत का साथ देने पर मजबूर है। एक तो उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी, महंगाई से वो भी अफेक्टेड हैं, जब वो सड़कों पे आते हैं तो उनको पर शेलिंग होती है, आंसू गैस होती है, लाठी चार्ज होता है। और दूसरा, इमरान हुकूमत की अपनी नालायकी और नाअहली, जिसकी वजह से मुल्क तबाह हाल है इस वक्त, उसका इल्ज़ाम आप ब्यूरोक्रेट्स पे डाल रहे हैं। तो ये तो बड़ी अजीब बात है भाई। तो ब्यूरोक्रेट्स को तो आपने पूछ लिया कि आपको निकाल दिया जाएगा, आपकी कारकर्दगी क्या है। तो जिसकी सबसे 73 सालों में सबसे नाकाम कारकर्दगी है ही नहीं, जिसका नाम इमरान खान है, उसको कौन निकालेगा? इंशाल्लाह अवाम निकालेगी और बहुत जल्द निकालेगी, क्योंकि अवाम अब इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती।